Good afternoon, dear students. We have already started with the last topic, that is analysis of financial statement. And here the meaning of analysis of financial statement means what? Here we are trying to analyze whatever the financial accounts, that is profit and loss account, balance sheet, whatever the final statement that we have made. Now here we are trying to establish the relationship between the variable items of the profit and loss account and the balance sheet. For example, what is the relationship of the sales with respect to expenses? So all these type of analysis can be done in the financial statement analysis, and there are various tools which are available for the financial statement analysis. Out of which, for our TY BCom syllabus is concerned, we are going to study only the ratio analysis technique. And today I am going to cover the ratio analysis with the help of numerical example. So dear students, let's start with the today's question. So today's question is, from the following balance sheet of Arvind Mills Limited, Aurangabad, on 31st of December, March 2020, calculate the following ratios. First, we have to calculate the current ratio. Second, we have to calculate the liquid ratio, then absolute liquid ratio, then current asset to fixed asset ratio, debt to equity ratio, proprietor ratio, capital gearing ratio, and last one is the fixed asset ratio. For that purpose, we have a balance sheet that is on 31st of March 2020, and the balance sheet mentions the liabilities as well as the asset side, and various liabilities and assets are given in the question. I hope everybody you can see the question. सगळ्यांना प्रश्न दिसतोय का? Hello. Yes, sir. Okay. Now, what we will do is we will first try to calculate this current ratio. And to calculate the current ratio, I hope I have given the notes to you, and in that notes there is a formula for calculating the current ratio. So here, to calculate the current ratio, what is the formula? Formula is current assets divided by current liabilities. Now again the question comes, sir, what is the meaning of current assets? So current assets means these are the assets which can be easily converted into money within a short period of time, like say within 1 year. So that type of assets are called as an current assets. पुन्हा एकदा मी तुमच्यासाठी सांगतोय, करंट रेशो आपल्याला काढायचा असेल तर करंट रेशोचा फॉर्म्युला काय? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. आता करंट असेट्स म्हणजे कोणते असेट? तर करंट म्हणजे काय की ज्या ऍसेट आपण 12 महिन्याच्या आतमध्ये विकून त्याचे पैसे घेऊ शकतो, अशा सगळ्या असेट्सला आपण कोणते असेट्स म्हणतो? करंट असेट्स असं म्हणतो. आता करंट असेट या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर इथे तुम्हाला दिसत असेल राईट हँड साईडला या ठिकाणी आपल्याला करंट असेट्स म्हणजे काय जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे बघू शकता स्क्रीनवरती. आय होप स्क्रीन इज विजिबल. सगळ्यांना दिसते स्क्रीन आता? तर इथे करंट असेट जर तुम्ही पाहिलं तर आता याच्यामध्ये बघा, गुडविल ही करंट असेट आहे का? नाहीये. प्लांट अँड मशिनरी फिक्स असेट आहे, लँड अँड बिल्डिंग फिक्स असेट आहे, फर्निचर फिक्स असेट आहे. आता इन्व्हेंटरी ही फिक्स असेट आहे का? नाही, कारण की इन्व्हेंटरी ही आपण एका वर्षाच्या आतमध्ये विकू शकतो आणि त्याचे पैसे घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे बिल्स रिसिवेबल आहे, डेटर्स आहे, बँक बॅलन्स आणि शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजेच इन्व्हेंटरी पासून ते शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट पर्यंत जे काही आपली ऍसेट आहे, ह्या सगळ्या ऍसेट कुठल्या तर करंट ऍसेट्स आहेत. समजलं सगळ्यांना? हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. ओके. मग आता आपण काय करूया की करंट असेटची टोटल करूया. सिमिलरली आपल्याला करंट लायबिलिटीज असं म्हटलेलं आहे. आता इक्विटी कॅपिटल हे तर ओनरचं कॅपिटल आहे, हे प्रेफरन्स शेअर होल्डरचं कॅपिटल आहे, हे ओनरचा रिझर्व्ह आहे, ओनरचाच प्रॉफिट आहे. परंतु प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनसाठी प्रोव्हिजन आपण फक्त एका वर्षापर्यंत करतो, त्यापेक्षा जास्त करत नाही. त्यामुळे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, बिल्स पेएबल, बँक ओव्हरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, हे सगळे जे काय आहेत हे सगळे आपले करंट लायबिलिटीचे फिगर्स आहेत. त्याच्यामुळे आता करंट ऍसेट्स मध्ये आपण काय घेणार आहे? इन्व्हेंटरी प्लस बिल्स रिसिवेबल प्लस स्टेटस प्लस बँक प्लस शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट. आणि करंट लायबिलिटी मध्ये आपण काय घेणार आहोत? तर बिल्स पेएबल, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, बँक ओव्हरड्राफ्ट आणि क्रेडिटर्स. मग आता आपण काय करूया की आपला करंट रेशो काढूया. मग करंट रेशो काढण्यासाठी आता आपल्याला मी आधीच तुम्हाला सांगितलं होतं की इन्व्हेंटरी प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल प्लस बँक ओव्हरड्राफ्ट प्लस प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन याची जर तुम्ही टोटल केली तर टोटल किती येणार आहे तुम्हाला? 10 लाख रुपये डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज जर तुम्ही इथे बघितलं, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन 1,76,000, बिल्स पेएबल 1,24,000, याची झाले 3, इथे 20,000, 3,20,000 आणि क्रेडिटरचे 80,000, असे म्हणून झाले 4 लाख. मग 10 लाख भागिले 4 लाख केल्यानंतर तुम्हाला रेशो किती येणार आहे? 2.5. म्हणजेच हा रेशो काय इंडिकेट करतो? 2.5:1. म्हणजे 2.5:1 हा रेशो आहे. याचा अर्थ काय? तुमच्याकडे 4 लाख रुपयाच्या करंट लायबिलिटी देण्यासाठी किती रुपयाचे करंट असेट्स अवेलेबल आहेत? ते 10 लाख रुपयाच्या. म्हणजेच काय की तुमच्याकडे 2.5 पट करंट असेट्स आहेत आणि 1 पट तुमच्याकडे काय तर करंट लायबिलिटी आहे. म्हणजे हा रेशो चांगला आहे. साधारणपणे स्टँडर्ड करंट रेशो हा 2:1 असला पाहिजे.
परंतु हा 2.5 ला 1 आहे, म्हणजे हा रेशो चांगला आहे. म्हणजेच काय की ह्या कंपनीची करंट फायनान्शियल पोझिशन जी आहे ती चांगली आहे. समजलं सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. ओके, आता पुढचा जो रेशो आपल्याला काढायचा तो रेशो आहे तो म्हणजे काय तर लिक्विड रेशो. आता लिक्विड ह्या शब्दाचा अर्थ काय ते नीट समजून घ्या. लिक्विड म्हणजे तरलता, पाणी. जसं पाणी हे प्रवाहासारखं वाहत असतं तसं आपल्या कंपनीमध्ये देखील नुसते ऍसेट असून उपयोग नाही, तर त्यातल्या किती ऍसेट लिक्विड आहेत. लिक्विड म्हणजे काय, किती ऍसेटचं रूपांतर इमिजिएटली पैशात होऊ शकतो. पैशात तर होऊ शकतं, म्हणजे 12 महिन्याचा कालावधी लागतो, पण काही असे ऍसेट असतात की ज्या फक्त पैशामध्येच आपण मोजतो. तर अशा ऍसेटला काय म्हणतो आपण, तर लिक्विड ऍसेट्स असं म्हणतो. तर ह्या लिक्विड ऍसेट काढण्याचा फॉर्म्युला काय, तर लिक्विड ऍसेटचा फॉर्म्युला आहे की करंट ऍसेट मायनस स्टॉक. म्हणजे तुमचे काय झाले लिक्विड ऍसेट. कारण की करंट ऍसेट मध्ये जे काही ऍसेट्स आहेत यातला स्टॉक जो एलिमेंट आहे तो स्टॉक एलिमेंट हा विकण्यासाठी आपल्याला खूप वेळ लागतो. त्याच्यामुळे स्टॉक हा यातून मायनस केला जातो, कारण स्टॉक विकायला तुम्हाला खूप दिवस लागतात. परंतु शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही लगेचच विकून पैसे घेऊ शकता. बँकेचा बॅलन्स तुमच्याकडे आहेच आहे. डेटर्स कडून तुम्ही लगेच पैसे मागू शकता. बिल्स रिसिवेबल तुम्ही जमा करून लगेचच पैसे घेऊ शकता. परंतु स्टॉक हा असा आहे की जो विकलाच गेला पाहिजे, त्याशिवाय तुम्हाला ते पैसे येणार नाहीत. म्हणून लिक्विड ऍसेटचा फॉर्म्युला असा आहे की करंट ऍसेट मायनस स्टॉक, आणि लिक्विड लायबिलिटीचा फॉर्म्युला आहे की करंट लायबिलिटीज मायनस बँक ओव्हरड्राफ्ट. आता करंट लायबिलिटी मायनस बँक ओव्हरड्राफ्ट असं का केलेलं आहे मी, कारण की बँक ओव्हरड्राफ्ट हा असा ओव्हरड्राफ्ट आहे की जो तुम्हाला लगेचच बँकेला पेड करावा लागतो. म्हणजे जर तुम्ही बँकेकडून ओव्हरड्राफ्ट घेतला असेल तर तुम्हाला तो बँकेला लगेच द्यावा लागतो. त्यामुळे बँक ओव्हरड्राफ्ट हा बऱ्याचदा काय करतात की काही लोक हे सीसी काढतात, म्हणजे कॅश क्रेडिट काढतात. तर ते 2-2 वर्षाची सीसी असते, 4-4 वर्षाची सीसी असते, म्हणजे ते तुम्हाला द्यायला खूप वेळ लागतो. म्हणजे हे तुम्हाला इमिजिएटली देणं द्यायचंय का नाही, तर बँक ओव्हरड्राफ्ट तुम्ही काही दिवसांनी सुद्धा देऊ शकता. परंतु इतर ज्या काही लायबिलिटी, उदाहरणार्थ प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, टॅक्स तुम्हाला एका वर्षाच्या आत भरावा लागेल. बिल्स पेएबल तुम्हाला एका वर्षाच्या आत द्यावे लागतील, आणि क्रेडिटर्सला सुद्धा पैसे तुम्हाला एका वर्षाच्या आतच द्यावा लागतील. म्हणजेच हे तुम्हाला इमिजिएटली देणं आहे. मग इमिजिएट तुमच्याकडे असेट्स कुठले आहेत आणि इमिजिएट तुमच्याकडे देणं देण्यासाठी कुठली देणी तुम्हाला द्यावं लागणार आहे, याचा रेशो म्हणजे लिक्विड रेशो. मग आता तुम्ही इथे पाहू शकत असाल की करंट लायबिलिटी, आपल्याकडे ऍसेट किती होते, 10 लाख. यातून जर स्टॉक तुम्ही बघितला तर स्टॉकची फिगर इथे किती होती, 6 लाख रुपये. मग 10 मधून 6 मायनस केले, आपल्याकडे लिक्विड लायबिलिटी किती, ऍसेट किती राहिल्या, 4 लाख रुपये. आणि लिक्विड लायबिलिटी आपल्याकडे 4 लाख होत्या, त्यातून आपण 20,000 रुपयाचा बँक ओव्हरड्राफ्ट मायनस केला. त्याच्यानंतर हे किती फिगर आली, तर 3,80,000. म्हणजे आपला जो करंट रेशो, लिक्विड रेशो आहे तो किती आहे, 1.05:1. साधारणपणे स्टँडर्ड लिक्विड रेशो हा जो असतो तो एकाच एक असतो, परंतु हा 1.505:1 आहे. म्हणजे हा रेशो चांगला आहे, म्हणजे स्टँडर्ड पेक्षा हा रेशो चांगला आहे. त्यामुळे ह्या कंपनीचा परफॉर्मन्स चांगला आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणून आपण या ठिकाणी लिक्विड रेशो काढतो. समजलंय सगळ्यांना? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समजते का येस सगळ्यांना? सर. Okay, now it's time to calculate the absolute liquidity ratio. Absolute. आता बघा, करंट मध्ये ज्या ऍसेटचं रूपांतर आपण 12 महिन्याच्या आत पैशात करू शकतो, लिक्विड ज्या पैशाच्या स्वरूपात आहेत आणि त्या लगेचच अवेलेबल होऊ शकतील, आणि ऍब्सोल्यूट लिक्विड याचा अर्थ असा आहे की ते पैशातच असले पाहिजे, म्हणजे इमिजिएटली तुम्ही गेल्या की लगेचच त्याचे पैसे आले पाहिजे. मग असा जो रेशो आहे तो ऍब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो आहे. तर हा रेशो काढण्याचा फॉर्म्युला आहे कॅश ॲट बँक प्लस शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी. आता कॅश ॲट बँक ही म्हणजे ही तुमची कॅश, म्हणजे बँकेत पैसे आहेत, म्हणजे तुम्ही बँकेतले पैसे कधी काढू शकता, म्हणजे ती लिक्विडिटीच आहे. आणि शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट, तुम्ही थोड्या कालावधीसाठी जर एफडी वगैरे केली असेल तर तुम्ही लगेच एफडी ब्रेक करून पैसे घेऊ शकता. म्हणजे हे ऍब्सोल्यूट लिक्विडिटी कंपनीकडे येऊ शकते, आणि डिवायडेड बाय त्याला करंट लायबिलिटीज तुम्ही करायचं आहे. मग आपल्याकडे कॅश ॲट बँकचा जर तुम्ही बॅलन्स इथे बघितलं तर कॅश ॲट बँकचा बॅलन्स आहे 2 लाख, आणि इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती 20,000 आहे. त्यामुळे इथे दोघांची बेरीज 2,20,000 आणि करंट लायबिलिटी आपल्याकडे किती आहे, 4 लाख. तर याचं जर प्रपोर्शन तुम्ही काढून बघितलं तर याचं प्रपोर्शन किती येतं, 0.55:1. हा पण रेशो क्वाईट चांगला आहे असं आपण म्हणू शकतो की करंट लायबिलिटीच्या प्रपोर्शन मध्ये आपल्याकडे 50% तरी पैसे आपण इमिजिएटली देऊ शकतो. हा 0.55:1 आहे. इट इज नॉट बॅड बट इट इज गुड, कन्सिडर्ड ॲज गुड रेशो. समजलंय ऍब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Now, next ratio that we are supposed to calculate is current assets to fixed asset ratio. आता हा रेशो काय इंडिकेट करतो, तर हा रेशो असं सांगते की तुमच्याकडे करंट ऍसेटच्या प्रमाणामध्ये किती फिक्स असेट्स आहेत, या दोन्हीचं प्रमाण किती आहे हे दाखवणारा हा रेशो आहे. मग इथे आपल्याला करंट ऍसेट्स आपल्याकडे किती आहे, तर करंट ऍसेटची मगाशी आपण टोटल केली होती ते 10 लाख रुपये. मग करंट ऍसेट्स आर ₹10 लाख डिवायडेड बाय फिक्स असेट्स. तर तुम्ही इथे बघू शकता क्वेश्चन मध्ये
दिसतोय सगळ्यांना क्वेश्चन मध्ये तुम्ही बघू शकता इथे फिक्स असेट्स मध्ये आपल्याकडे 19 लाख रुपयाचे फिक्स असेट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल 1 लाखाचं फर्निचर आहे, 7 लाखाचं लँड अँड बिल्डिंग आहे, 8 लाख झाले. त्यानंतर प्लांट आणि मशिनरी ही 6 लाखाची आहे, 14 झाले. आणि हे 5 लाख आपले फिक्स एक कन्सिडर केले आपण गुडविलला सुद्धा 5 लाख रुपये. तर असे मिळून टोटल आपले किती झाले 19 लाख रुपये. तर त्यामुळे करंट असेट्स आणि फिक्स असेट्सचं जर प्रपोर्शन तुम्ही बघितलं तर 1 रुपये आपल्याकडे फिक्स असेट्स असेल तर 0.526 पैसे हे आपल्याकडे काय असणार आहे करंट असेट्स. म्हणजे हे ह्या दोन्हीचं प्रपोर्शन आपल्याला या रेशोच्या माध्यमातून दिसतंय की आपल्याकडे किती करंट असेट्स आहेत आणि त्याच्या प्रमाणात किती फिक्स असेट्स आहेत. नेक्स्ट रेशो जो आहे तो म्हणजे डेट इक्विटी रेशो. नीट लक्ष द्या, डेट इक्विटी रेशो. आता नॉर्मली काय असतं की एखादा गुंतवणूकदार जेव्हा कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा विचार करतो तेव्हा तो कंपनीचा डेट इक्विटी रेशो पाहतो. आता डेट इक्विटी रेशो हे काय दर्शवतो आपल्याला, तर डेट इक्विटी रेशो म्हणजे काय की त्या कंपनीने स्वतःचे किती पैसे कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेले आहेत आणि इतर लोकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात किती पैसे घेतलेले आहेत याचं प्रमाण म्हणजे डेट इक्विटी रेशो. समजलं सगळ्यांना? डेट इक्विटी रेशो म्हणजे काय, तर कंपनीने स्वतःचे किती पैसे स्वतःच्या कंपनीत इन्व्हेस्ट केलेत आणि इतरांकडून कर्ज स्वरूपामध्ये किती पैसे घेऊन कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केलेत ह्याचं प्रमाण म्हणजे काय, तर डेट इक्विटी रेशो. आता तुम्ही म्हणाल की इन्व्हेस्टमेंट करताना ह्याचा काय संबंध आहे, तर याचा संबंध आहे. बघा, जर तुम्ही माझ्या कंपनीमध्ये समजा तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल आणि मी जर माझ्या कंपनीमध्ये 100 रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, उदाहरणार्थ मी माझं स्वतःचं कॅपिटल किती आहे 100 रुपये आणि मी बाहेरच्या व्यक्तीकडून 200 रुपये कॅपिटल घेतलं असेल, भांडवल घेतलं असेल, तर साधा अर्थ आहे की जर मला प्रॉफिट झाला तर मला पहिल्यांदा पैसे किती रुपयावरती द्यावे लागतील, 200 रुपयावरती मला पैसे द्यावे लागतील आणि त्याच्यानंतर जर उरले तर मला पैसे मिळणार. म्हणजे जर तुम्ही माझ्या कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केले तर रिस्क आहे तुम्हाला. का रिस्क आहे, कारण की या ठिकाणी जर ज्या व्यक्तीने माझ्याकडे 200 रुपये गुंतवलेले आहेत त्या व्यक्तीने जर म्हटला की नाही मला तुमच्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवायचे नाहीत, मला माझे पैसे परत द्या, तर देण्यासाठी माझ्याकडे फक्त किती पैसे आहेत, 100 रुपयेच आहेत माझे स्वतःचे. म्हणजे 100 रुपये देऊन सुद्धा मी 100 रुपये कर्ज स्वरूपामध्येच आहे असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच काय की डेट टू इक्विटी रेशो हा जो आहे तो कंपनीकडे कसा असला पाहिजे, तर 2:1 असला पाहिजे. म्हणजेच काय की 2 तुमचा इक्विटीचा प्रपोर्शन असला पाहिजे आणि 1 तुमचा डेटचा प्रपोर्शन असला पाहिजे. तर आता इथे डेट टू इक्विटी म्हणजे काय, डेट म्हणजे डिबेंचर्स किंवा लॉंग टर्म डेप्ट. लॉंग टर्म डेप्ट म्हणजे काय, जे कर्ज आपण बाहेरच्या लोकांकडून घेतलेलं आहे आणि ते लॉंग टर्म साठी घेतलेलं आहे असं कर्ज म्हणजे लॉंग टर्म डेप्ट. डिवायडेड बाय शेअर होल्डर्स फंड म्हणजे काय की शेअर होल्डर्सने गुंतवणूक केलेली सगळी गुंतवणूक. मग त्याच्यामध्ये शेअर होल्डरचं कॅपिटल येतं, त्यानंतर प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल त्याच्यामध्ये येतं, त्यानंतर जनरल रिझर्व्ह येईल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स येईल. तर ह्या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे काय, तर शेअर होल्डर्स फंड. मग आता क्वेश्चन मध्ये जर तुम्ही इथे पाहाल तर लायबिलिटी साईडला आपल्याला इथे तुम्हाला दिसेल की आपल्याकडे इथे 12% डिबेंचर्स किती आहेत, 5 लाखाचे आहेत आणि इक्विटी किती आहे बघा, 10 + 5 15 16 आणि 4 20 असे 20 लाखाचं इक्विटी आहे. 5 लाख रुपये आपल्याकडे बाहेरच्या लोकांकडून आपण कर्जाऊ स्वरूपात घेतलेले आहेत आणि त्यासाठी आपल्याकडे स्वतःचे पैसे किती आहेत, 10 + 5 15 आणि 16 आणि 4 20 20 लाख रुपये आपल्याकडे आहेत. म्हणजेच हा रेशो कसा आहे, 5 लाख भागिले 20,000 जर तुम्ही केलं तर हा रेशो आहे 0.25:1. म्हणजेच आपल्याकडे 1 रुपया आहे आणि समजा जर ह्या लोकांनी 5 लाख रुपये इमिजिएटली मागितले तरी आपण आपल्या 1 रुपयामधून 5 लाख त्यांचे दिले तरी आपल्याकडे 75,000 रुपये अजूनही कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन साऊंड राहू शकते. असा हा रेशो या ठिकाणी इंडिकेट करतो. समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. नाउ द नेक्स्ट रेशो इज प्रोप्रायटरी रेशो. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर बघा आपण डेट टू इक्विटी रेशो काढला. आता आपण पाहणार आहोत म्हणजे प्रोप्रायटरी रेशो. आता प्रोप्रायटरी रेशो म्हणजे काय की कंपनीचा जो प्रोप्रायटर आहे म्हणजेच कंपनीचा जो मालक आहे त्या कंपनीच्या मालकाचे किती पैसे या ठिकाणी आहेत, म्हणजे त्याचा रेशो किती आहे, म्हणजे स्वतः त्याची इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमध्ये किती आहे, तर हा सांगणारा रेशो म्हणजे काय, तर प्रोप्रायटरी रेशो आहे. तर प्रोप्रायटरी रेशोचा फॉर्म्युला काय, शेअर होल्डर्स फंड डिवायडेड बाय इक्विटी कॅपिटल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आता प्रोप्रायटर म्हणजे इथे फक्त इक्विटी शेअर होल्डर्स घ्यायचे, याच्यामध्ये आपण प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स किंवा डिबेंचर होल्डर्स घेणार नाहीये, कारण प्रोप्रायटर हे कोण असतात, फक्त इक्विटी शेअर होल्डर्स असतात. त्यामुळे इथे कन्सेप्ट अशी आहे की शेअर होल्डर्स फंड. शेअर होल्डर्स फंड म्हणजेच काय की इथे आपण शेअर होल्डरचा फक्त वाटा बघायचा आहे. आता शेअर होल्डरचा वाटा बघायचा म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता आपल्याकडे जे शेअर होल्डर्स होते ते किती आहे, 10 लाख रुपयाचे शेअर्स आहेत, बरोबर, इक्विटी शेअर कॅपिटल आहे. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर जनरल रिझर्व्ह 1 लाख आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हा 4 लाख, म्हणजे असे मिळून 4 आणि 5 लाख, 10 आणि जस्ट मिनिट मी तुम्हाला इथे दाखवतो इमिजिएटली.
दिसतंय का सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Yes. ओके. न आता शेअर होल्डर्स फंड म्हणजे काय की शेअर होल्डरचे सगळे पैसे. मग शेअर होल्डरचं काय काय आहे कंपनीमध्ये? इक्विटी कॅपिटल 10 लाख त्यांचंच आहे. त्यानंतर जनरल रिझर्व्ह 1 लाख त्यांचंच आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्यांचंच आहे. आणि शेअर होल्डर्स मध्ये प्रेफरन्स शेअर होल्डर सुद्धा 5 लाख आहेत. म्हणजे ह्या सगळ्या शेअर होल्डरचं प्रपोर्शन किती आहे? 20 लाख रुपये. आणि याला डिवायडेड बाय इक्विटी कॅपिटल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आपल्याकडे इक्विटी कॅपिटल इथे किती आहे? 10 लाख रुपये. 10 lakh. 10 लाख. आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लस किती आहे? 5 लाख. सो हिअर हा रेशो इथे चुकला आहे. एकच मिनिट मी तुम्हाला करेक्शन करून देतो या ठिकाणी. इट शुड बी 15 लाख. 10 divided by 15 lakh. Sorry, the formula is wrong. It should be shareholders fund divided by total assets. My mistake. Okay. So the ratio should be shareholders fund divided by total assets. जर तुम्ही रेशो चेक केला तर प्रोप्रायटर रेशोचा फॉर्म्युला असाच आहे की एकूण टोटल असेटच्या किती टक्के प्रपोर्शन हा आपला शेअर होल्डरचा फंडचा आहे. तर 29 लाखापैकी 20 लाख रुपये हे काय आहेत तर त्यांच्याकडे शेअर होल्डरचा फंड आहे. तर त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण इथे शेअर होल्डर्स फंड मध्ये सगळे शेअर होल्डरचे 10, 5 प्लस 1 अधिक 4 बरोबर 20 लाख रुपये आपण या ठिकाणी घेतलेत. भागिले टोटल असेट्स किती आहे तर टोटल असेटची टोटल किती आहे? 29 लाख रुपये. तर याचं जे प्रपोर्शन आहे तर याचं प्रपोर्शन किती आहे? 0.69:1. म्हणजेच निव्वळ असेट्स पैकी आपल्याकडे शेअर होल्डरचा वाटा किती आहे? 20 लाख रुपये इतका आहे. आता नेक्स्ट जो रेशो आहे तो आपला रेशो आहे तो म्हणजे कॅपिटल बिअरिंग रेशो. याला फिक्स इन्कम बिअरिंग रेशो असं सुद्धा म्हणतात किंवा लिव्हरेज रेशो असं पण म्हणतात. आता फिक्स बिअरिंग रेशो म्हणजे काय की तुमच्या कंपनीमध्ये अशा कोणते कोणते एलिमेंट्स लायबिलिटीमध्ये आहेत की जरी तुमच्या कंपनीला प्रॉफिट नाही झाला तरी सुद्धा तुम्हाला त्यांना व्याज द्यावं लागेल. उदाहरणार्थ डिबेंचर होल्डर्सला तुम्हाला इंटरेस्ट द्यावाच लागेल. सपोज प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स असतील किंवा त्या क्रेडिटर्सला तुम्हाला 100% समजा व्याज द्यायचं तुम्ही ठरवलेलं असेल तर ते क्रेडिटर्स असतील. तर असे कुठले किंवा तुम्ही कर्ज घेतलं असेल मग तुम्हाला प्रॉफिट होऊ द्या किंवा न होऊ द्या पण तुम्हाला कर्जावरचं व्याज हे द्यावंच लागतं. म्हणजे कॅपिटल बिअरिंग रेशो म्हणजे तुमच्या कॅपिटल वरती असं किती लोडिंग आहे की जे तुम्हाला द्यावंच लागतंय दरवर्षी. हे प्रपोर्शन सांगणारे रेशो म्हणजे कोणता तर कॅपिटल बिअरिंग रेशो. तर हे रेशो कसा फॉर्म्युला काय तर फिक्स इन्कम बिअरिंग सिक्युरिटीज डिवायडेड बाय कॅपिटल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आता फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग सिक्युरिटीज आता इथे बघा फिक्स इन्कम कोणाकोणाला मिळणार आहे इथे? प्रेफरन्स शेअर कॅपिटलला कारण हे 6% आहेत. आणि दुसरा म्हणजे इथे 12% डिबेंचर होल्डर्स. मग हे 5 प्लस प्लस तर इथे तुम्ही बघू शकता 10 लाख रुपये. त्यातले 5 लाख रुपये प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल कारण की त्यांना 6% आपल्याला प्रेफरन्स डिव्हिडंड द्यावाच लागणार आहे आणि डिबेंचर होल्डर्सला आपल्याला 12% पैसे द्यावेच लागतात. म्हणून हे 5 प्लस प्लस बरोबर 10 लाख रुपये फिक्स इन्कम बिअरिंग सिक्युरिटीज डिवायडेड बाय इक्विटी कॅपिटल किती आहे आपलं? 10 लाख रुपये. आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लस किती आहे आपला? या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 1 लाख रुपये. रिझर्व्ह 4 आणि 1 5 तर 10 आणि 5 15. 10 लाख भागिले 15 लाख बरोबर ह्याचं प्रपोर्शन जे किती आहे तर 0.66:1. म्हणजे तुमच्याकडे 1 रुपया जर स्वतःचं भांडवल असेल तर तुम्हाला 66 पैसे हे इतर लोकांना दर वर्षाला प्रॉफिट नाही झाला तरी तुम्हाला द्यावे लागणार आहेत. आलं लक्षात? म्हणजे तुमच्यावरती दरवर्षी किती बर्डन आहे तर 0.66 म्हणजे 66% तुम्हाला पैसे हे द्यावेच लागणार आहेत तुमच्या 1 रुपयाच्या बदल्यामध्ये. आणि आता आपण पुढचा जो रेशो काढणार आहोत तो रेशो कोणता आहे तर फिक्स असेट रेशो. फिक्स असेट रेशो काय इंडिकेट करतो? तो फिक्स असेट रेशो असं इंडिकेट करतो की एकूण भांडवलापैकी किती टक्के रक्कम ही फिक्स असेट मध्ये गुंतवलेली आहे हे सांगणारं रेशो म्हणजे कोणतं